بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش. يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها، وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه، فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض. لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل، أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا، وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها، ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم
ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور. فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا، مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. إن المصدقين والمصدقات وأقرضوا الله قرضا حسنا يضاعف لهم ولهم أجر كريم. والذين آمنوا بالله ورسله أولئك هم الصديقون والشهداء عند ربهم لهم أجرهم ونورهم. والذين كفروا وكذبوا بآياتنا أولئك أصحاب الجحيم. اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد كمثل غيث أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان. وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض. سابقوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها كعرض السماء والأرض أعدت للذين آمنوا بالله ورسله. ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. ما أصاب من مصيبة في الأرض ولا في
أنفسكم إلا في كتاب من قبل أن نبرأها إن ذلك على الله يسير لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل ومن يتول فإن الله هو الغني الحميد. لقد أرسلنا رسلنا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط وأنزلنا الحديد فيه بأس شديد ومنافع للناس وليعلم الله من ينصره ورسله بالغيب إن الله قوي عزيز. ولقد أرسلنا نوحا وإبراهيم وجعلنا في ذريتهما النبوة والكتاب فمنهم مهتد وكثير منهم فاسقون ثم قفينا على آثارهم برسلنا وقفينا بعيسى ابن مريم وآتيناه الإنجيل وجعلنا في قلوب الذين اتبعوه رأفة ورحمة ورهبانية ابتدعوها ما كتبناها عليهم إلا ابتغاء رضوان الله فما رعوها حق رعايتها فآتينا الذين آمنوا منهم أجرهم وكثير منهم فاسقون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. لئلا يعلم أهل الكتاب ألا يقدرون على شيء من فضل الله وأن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء والله ذو الفضل العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سبح لله ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. له ملك السماوات والأرض يحيي ويميت
وهو على كل شيء قدير. هو الأول والآخر والظاهر والباطن وهو بكل شيء عليم. هو الذي خلق السماوات والأرض في 6 أيام ثم استوى على العرش يعلم ما يلج في الأرض وما يخرج منها وما ينزل من السماء وما يعرج فيها وهو معكم أينما كنتم والله بما تعملون بصير. له ملك السماوات والأرض وإلى الله ترجع الأمور. يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل وهو عليم بذات الصدور. آمنوا بالله ورسوله وأنفقوا مما جعلكم مستخلفين فيه فالذين آمنوا منكم وأنفقوا لهم أجر كبير. وما لكم لا تؤمنون بالله والرسول يدعوكم لتؤمنوا بربكم وقد أخذ ميثاقكم إن كنتم مؤمنين. هو الذي ينزل على عبده آيات بينات ليخرجكم من الظلمات إلى النور وإن الله بكم لرءوف رحيم. وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله ولله ميراث السماوات والأرض لا يستوي منكم من أنفق من قبل الفتح وقاتل أولئك أعظم درجة من الذين أنفقوا من بعد وقاتلوا وكلا وعد الله الحسنى والله بما تعملون خبير. من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم. يوم ترى المؤمنين والمؤمنات يسعى نورهم بين أيديهم وبأيمانهم بشراكم اليوم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها ذلك هو الفوز العظيم. يوم يقول المنافقون والمنافقات للذين آمنوا انظرونا نقتبس من نوركم قيل ارجعوا وراءكم فالتمسوا نورا فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبله العذاب. ينادونهم ألم نكن معكم قالوا بلى ولكنكم فتنتم أنفسكم وتربصتم وارتبتم وغرتكم الأماني حتى جاء
حتى جاء أمر الله وغركم بالله الغرور فاليوم لا يؤخذ منكم فدية ولا من الذين كفروا مأواكم النار هي مولاكم وبئس المصير. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi yassir wa la tu'assir bi tammin bil khair. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma iftah 'alaina hikmataka wa anshur 'alaina min khazain rahmatika ya arhamar rahimin. Wallahu allazi la ilaha illa huwa 'alimul ghaibi wa syahadah wa rahmanur rahim. Wallahu allazi la ilaha illa hu al-malikul quddusus salamul mu'minul muhaiminul azizul jabbarul mutakabbir. Subhanallah ya amma yusyrikun. Wallahul khaliqul bari'ul musawwiru lahul asma'ul husna. Yusabbihu lahu ma fis samawati wal ardi wa huwal azizul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim wala manja minallah illa ilaihi amma ba'du. Ayuhal muslimin, Ittaqullah usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Sidang penonton sedang jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, para penuntut Akademi Al Furqan, para pejuang kebenaran, muslimin muslimat, hadirin dan hadirat. Mudah-mudahan kita semua tergolong dalam golongan hamba-hambanya yang benar-benar bersyukur. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, summa alhamdulillah ala kulli ni'mah, alhamdulillah ala kulli hal. Bersyukur kita pada Allah Subhanahu Wa Taala. Allah kekalkan kita, Allah istiqomahkan kita pada setiap malam, insya-Allah. Dengan kudrat dan iradatnya untuk kita sama-sama berada dalam majlis ilmu, insya-Allah. Untuk kita mengekalkan keyakinan kita itu dengan kita meneruskan dalam istiqomah. Amantu billah summa istaqim. Tahniah dan syabas saya ucapkan kepada yang istiqomah. Tahniah ni diucapkan sebab apa? Berjaya melawan hawa nafsu itu. Memang penat. Untuk istiqomah ni penat sebenarnya. Tetapi apabila kita dengan Allah, penat bertukar jadi nikmat. Sebab tu mari kita perbetulkan niat. Fokus. Kita mengaji ni bukan sekadar nak dengar-dengar. Bukan sekadar nak tengok-tengok. Bukan sekadar nak ikut-ikut. Tetapi kita nak memahami takrif yang sebenar. Kita nak dapatkan intipati daripada pengajian ini, yakni kita nak memahami tentang kehidupan, tuan-tuan. Allahu Akbar. Allah bagi masa setahun je kita malam ni. Setahun bulan malam ni. Setahun dah kita bersiaran. Nak dibandingkan dengan sebelum ni, mungkin tiada istiqomah setiap malam seperti ini. Subhanallah. Sebagaimana kita solat yang wajib istiqomah. Wajib 5 waktu saya semalam. Maka menuntut ilmu juga wajib istiqomah. Sebab wajib. Maka dipilih-pilihlah ilmunya. Jadi take note, kalau mengaji dalam bab ni, malam ni, pengajiannya tauhid. Tauhid dan tasawuf. Tauhid itu berbicara soal iman. Tasawuf itu berbicara soal pembersihan hati. Iman dan hati ini kalau rosak, macam mana nak hidup? Macam mana nak teruskan kehidupan? Amalan yang berguna, hancur, binasa begitu saja. Jadi, ada dia punya segmen dia. Dan mencabar Allah takdirkan pada time begini, tuan-tuan. Dan memang kalau pengajian kalau kita lihat pengajian-pengajian seperti ini, itu timing dia ujung-ujung, tuan-tuan. Memang mencabar, mujahadah. Mungkin kita boleh buat, mungkin pagi, petang mungkin boleh. Tapi takdirnya Allah takdirkan saya hanya di lapang waktu ini. Dan luangkan masa juga untuk kita buat pengajian ini. Seringkali diingatkan oleh
ibunda saya. Parit diorang tu ada juga hal-halnya malam-malam ni. Kadang nanti kan terganggu masa mereka nanti. Saya pun cakap tak apalah, yang mana nak tengok-tengok, yang mana nak left. Nak tengok ulangan terpulang. Saya bagi tahu tanggungjawab saya nak menyampaikan, nak deliver apa yang telah Allah amanahkan kepada saya untuk sampaikan, supaya kehidupan ini yang kita nak bincangkan ini mencapai kepada maknanya, kepada tujuan perbahasan kehidupan. Jadi apa? Nak keluar daripada kebatilan, tuan-tuan. Kita nak keluar daripada kehidupan yang batil. Dan kita perlukan perkara ini berterusan. Sebagaimana solat ini tidak boleh berhenti. Bagaimana timing running solat itu tak boleh berhenti, tuan-tuan. Siang, malam, pagi, petang. Siang, malam, pagi, petang. Begitulah ilmu sebenarnya. Tak boleh berhenti. Once berhenti saja, habis. Okay. Jadi tengok-tengoklah. Maknanya ada, tak tahulah kalau pukul 10 ni, pukul 11 ada juga pengajian. Wallahualam lah. Bertembung Ustaz pengajian pukul 10, 11 ni tak boleh. Tak boleh nak buat apa lah bertembung pengajian. Tapi kalau bertembung dengan tidur, tak boleh buat apa Ustaz. Bertembung dengan tidur Ustaz, jadi kena tidur dululah kata. Macam mana? Kan? Jadi Allah takdirkan pukul 10 ni, tak tahulah ada ke tidak kuliah lain. Saya rasa ada kuliah ni. Mungkin ada. Tapi nak maintain pukul 10 sebab dia akan habis pukul 11. Kan? Pukul 11, maka dah lewat malam kan. Dah lewat malam mengaji ni. Sebab kita nak pergi luang lah. Pagi-pagi, siang-siang tu anda nak buat apa-apa urusan silakan. Tapi bagi sesiapa yang merebut peluang ni, bagi siapa yang rebut peluang ni, beruntunglah. Macam tadi saya jumpa dengan Tuan Haji Amir kita. Saya tadi ada kuliah kat Kampung Ombak. Tempat kampung Munyang saya. Sepanjang setahun Ustaz saya mengikuti pengajian Ustaz. Allah, banyak dah kesan dia saya. Bila dengar satu kajian itu, Masya Allah. Ustaz Naha, ya ada Ustaz Naha. Memang Ustaz Naha buat malam juga. Tapi tak tahulah setiap malam ke tidak. Wallahualam. Tapi kalau ada dua kuliah tak apalah. Puan Fazilah, pilihlah. Ini saya nak cerita yang tak ada apa. Yang tak ada apa. Dah ada Ustaz Naha, silakan. Tak ada masalah. First time Tuan Zamri, Masya Allah, Alhamdulillah. Ni tajuk dia tajuk. Anda kena pasti. Dekat-dekat Ramadan tu tak apalah. Saya akan start pukul 11 nanti Ramadan. Tak tahulah berapa yang akan stay. Wallahualam. Saya tak heran lah. Stay tak stay. Yang penting Allah takdirkan saya stay. Itu saja. Sebab ini amalan untuk saya. Amalan untuk anda adalah mengaji. Amalan untuk saya mengajar. Kalau saya berhenti mengajar, saya tak dapat pahala. Kalau anda berhenti belajar, anda pun tak dapat pahala. Itu saja. Berhenti belajar. Melainkan ada pengajian yang sama macam pengajian yang saya ajar. Kalau sama, exactly sama, pergi. Tapi kalau berbeza, anda kena ambil tahu. Berbeza, sebab apa ni? Cerita kehidupan, berbeza. Itu tandanya Allah nak bagi ilmu, apatah lagi tentang kehidupan. Kena faham macam saya bincang dengan Tuan Jamir kita. Yelah Ustaz, aku 12 kan. Tapi yang setiap malam ada, tu je. Tengok ke lapangan. Ustaz Nah pun ada waktu-waktu ke lapangan dia. Jadi kalau dia ada pukul 12 tu, rebutlah peluang pergi dengar. Ramai juga kan, dengar. Tapi yang nak konsisten ni lah yang susah ni. Yang mendengar pun susah, yang mengajar pun susah. Jadi kalau dua-dua susah, maka itu yang barokah. Kata guru saya, cari susah Farid. Guru saya bukan pukul 3-4 pagi dia. 3 pagi lebih. Doktor lelaki dengan guru dia. 3 pagi. Aku tidur je, aku engkau. 3 pagi tuan-tuan. Duk telaah kitab. Kita tak larat dah. Kita ada anak bini lagi, ada itu lagi. Banyak cerita kita ni. Besok nak kerja lagi, nak apa lagi. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Jadi Alhamdulillah. Belum jumpa yang sama. Itulah. Jadi kalau jumpa yang sama, jangan samakan lah. Sama je ni, tak payah dengar lah. Pulang. Jadi Alhamdulillah. Bila kata, sebab kita kena jelas. Yang mana saya tengok perhati Allah takdirkan, saya tengok, saya cam nama-nama tu kan yang keluar. Yang tak komen pun tak apa. Tak bermaksud saya tak cam. Yang penting Allah cam. Yang penting Allah cam anda. Bukan saya kadang terfikir. Dan memang dalam beribadah ni memang cukup penting. Adakah
bagaimana semua ni pejuang-pejuang ni adakah mampu untuk meneruskan perjuangan ni. Bukannya senang tuan-tuan, apatah lagi bab kehidupan. Iblis cukup tidak suka sebab dia gagal dalam kehidupan. Saya bagi tahu dia sekali, gagal dalam kehidupan. Bab amalan dia tak bimbang tuan-tuan. Iblis tak takut kita beramal. Tak takut dia. Sebab tu yang menyebabkan dia takut itu adalah keyakinan. Bila kita yakin dan kita beramal dengan yakin, baru dia takut. Setakat beramal banyak-banyak, dia panas belah mata, dia macam ni dia pandang. Dia tak takut dengan orang beramal. Dia takut dengan orang berilmu. Dia tak takut dengan ahli abid. Ahli ibadah ni amalan banyak. Tapi dia takut dengan orang yang faham banyak. Orang yang faham banyak, dia boleh memecahkan, menghancurkan kebatilan. Yang jadi hidup kita ni huru-hara, bergaduh lah, resah lah, gelisah lah. Kalau kita tanya, kalau kita interview, setiap kita ini tak lari daripada kekeliruan, tak lari daripada kegelisahan. Kita dengar cerita sana, cerita sini. Rumah tangga kucak-kacir, perniagaan huru-hara, kadang-kadang hidup. Semuanya kerana apa? Keraguan. Tu je. Bila kita berjaya bina keyakinan, maka ini yang menjadi ketakutan. Ketakutan kepada iblis. Iblis cukup takut apabila orang dah mula yakin. Sebab pertolongan akan sampai, akan datang bila yakin. Sebab tu bila Allah uji kita sepanjang hidup ni, puluh-puluh tahun, belah-belah tahun. Macam tadi ada sahabat kita datang jumpa saya. Jemaah kita lah ada jumpa. Hidup tuan-tuan, bukannya sehari dua, belah-belah tahun, puluh tahun. Kena uji. Sebab apa? Sebab keraguan. Keraguan. Dan kita tak sedar kita sedang ragu. Itu lagi masalah. Kita tak sedar yang kita sedang ragu. Sebab apa? Sebab sedang sibuk. Sedang sibuk. Sibuk. Tengok benda. Sibuk urus manusia. Sibuk. Buat-buat sibuk pun ada. Allahumma salli ala Muhammad. Dan mula bersama. Oh tu dia Tuan Haji Zakir. Tadi kita jumpa. Masya Allah. Face to face tadi. Ya benar. Dengan Tuan Haji Amir kita. Amiruddin kita. Alhamdulillah. 6 bulan. Dan saya suka tanya. Macam mana kesan pengajian. Masya Allah. Saya dengar saya lega. Bila hidup dah mula yakin. Dia boleh membezakan yang mana hak, yang mana batil. Yang mana hak, yang mana batil. Dah boleh beza. Saya cukup lega. Subhanallah. Dah boleh beza mana manfaat, mana mudarat, mana susah, mana senang. Tak ada mudarat pada susah. Tak ada manfaat pada senang. Mudarat pada Allah. Manfaat pada Allah. Jadi bila tadi dengar, Allah lega saya. Setahun mengambil masa. Nampak? Sebab tu jangan kejap macam cismo. Kejap ada, kejap tak ada. Kena faham. Malaikat pun ada pahala ke Ustaz? Tak ada. Malaikat tak dikira sebab pahala ni itu pada manusia dan jin saja. Iblis ada pahala? Tak ada. Sebab iblis tak akan buat pahala. Dia buat dosa. Dosa dia dah kekal, permanent. Ingat, iblis tak takut dengan banyak amal. Sebab tu kalau ada gangguan-gangguan apa, kau jangan pasang bunyi Al-Quran kuat-kuat, dia tak takut dia. Pasang kaset pula tu. Sekarang tak pakai kaset, sekarang pakai handphone. Dia ada gangguan ni, pasang kuat-kuat. Lagi dia gelak je dia. Dia takutnya adalah apabila kita sebut dengan yakin. Jadi sekarang ni, kita nak bincangkan bagaimana kehidupan dengan yakin. Bila keraguan demi keraguan datang, disebabkan oleh kegagalan kita untuk memahami kehidupan. Kita gagal memahami kehidupan. Sebab apa? Sebab kita nak memahami dengan apa? Dengan kebenaran, dengan perasaan, dengan keadaan. Macam contoh satu kata tadi saya ada baca. Nak bercakap juga tu soalnya. Malam ni saya nak cerita sambung pengajian manusia sebagai khalifah dan bahagian hamba dalam sebahagian Asmaul Husna. Kita start. Patutnya saya target bulan Ramadan start bincang tajuk ni. Tapi tak apa. Sebab tajuk ni panjang juga nanti. Moga perbincangan kita sampai ke Ramadan dan habis. Sebagai contoh dalam bab kehidupan. Tengok. Ada katanya begini tuan-tuan. Di dalam kalang-kalang batin ni ada ni. Saya tulis lisan dalam pengajian Lisanul Haq.
Dia kata apa? Lelaki yang mencintai banyak wanita itu mungkin hanya kerana dia memahami wanita. Tetapi lelaki yang mencintai satu wanita berarti dia memahami apa itu cinta. Apa punya kenyataan macam ni, tuan-tuan. Ini orang tak faham kehidupan ni. Ulang sekali. Lelaki yang mencintai banyak wanita itu mungkin hanya kerana dia memahami wanita. Pergi interview orang yang mau kahwin, cintai ramai wanita. Faham ke tak pakai wanita? Oh, lelaki yang mencintai satu wanita berarti dia memahami apa itu cinta. Apa itu cinta? Cinta tu isteri dia. Jemah juga. Awak tak faham cinta tu apa, jangan nak hurai mengikut keadaan. Ni hurai mengikut keadaan. Tidak heran apa wanita yang setia setia kepada yang satu, cinta pada yang satu. Allah Akbar. Ini semua kalam-kalam batil, tuan-tuan. Apa maksud batil? Mari cuba tengok. Pertama, bila dia mentarifkan, pertama ini cerita kehidupan, cinta, wanita, lelaki. Ini dia tak ada dalam solat, tuan-tuan. Dia tak ada dalam rukun Islam. Itu kena faham. Habis ni cerita pasal apa ni? Inilah kehidupan. Dia soal cerita lelaki, perempuan, lepas tu cerita pasangan, cinta, ini kehidupan. Baik, bila cerita bab kehidupan, kemudian dia nak bincang tentang cinta. Kemudian cinta tu dia takrifkan dengan keadaan. Lelaki yang mencintai wanita, mungkin lelaki yang cintai banyak wanita. Bayangkan. Lelaki yang cinta banyak wanita, dia memahami wanita. Lelaki yang cinta satu wanita, berarti dia memahami cinta. Ini bahasa apa ni? Dia nak cerita tentang apa? Tentang lelaki ke? Tentang cinta ke? Tentang wanita? Ini satu kebatilan. Dia sebut kebatilan, Allah Akbar. Ini satu perkara yang mesti kita atasi. Atasi dengan apa? Dengan kebenaran lah, tuan-tuan. Dengan kebenaran. Banyak kalam-kalam batil. Ada tadi kata Cikgu Maya. Saya tak sempat respon. Tentang pengajian yang dibawakan. Dia kalau nak membela wanita tu bukan cara macam tu nak bela wanita. Bela wanita, mahalkan wanita, jangan murahkan wanita. Tahu tak wanita ni apa? Sebaik-baik perhiasan dunia. Saya nak bagi tahu wahai lelaki, kalau betul anda ni pembela wanita, jangan murahkan wanita. Itu nama dia. Nabi SAW mahalkan wanita. Saya nak bagi tamsil. Sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solehah. Baik, kalau sebaik-baik perhiasan dunia, saya tamsilkan dengan permata. Ataupun barangan yang mahal lah. Satu ketika tu, saya dekat highway, tuan-tuan. Tiba-tiba kena blok tepi jalan. Kereta polis, kiri, kanan, depan, belakang. Ada kurang lebih 10 kereta. 2 kontena lalu. Zoom. Tak boleh berhenti, tuan. Apa barang dalam tu? Barang mahal. Kalau lah barang mahal ni, tuan-tuan, yang mudah-mudah keluar, yang mudah-mudah tengok, yang mudah-mudah dapat, itu apa? Perempuan, wanita yang murahkan diri anda. Anda memurahkan diri anda untuk boleh kata, dia panggil apa? Public figure. Apa? Public property. Public figure. No, wanita is a private figure. Bukan public figure. Private figure for husband only. Ini tidak. Dia public figure, mbak. Murah wanita ni. Sedangkan anda sebaik-baik wanita soleh. Sepatutnya nak keluar mana je pasang. 0102 pasang. Bodyguard semua keluar. Ni sehebat-hebat perhiasan dunia nak keluar ni. Ini mudah-mudah. Okay, take care. Taking care. Okay, take care yang suami pun. Take care apa? Allahu Akbar. Nak keluar dia, tuan-tuan. Bukan saja apa. Musuh. Nabi kata wanita tu fitnah. Keluar dia fitnah dah. Iblis kerumun. Syaitan kerumun. Apa penjagaan dia? Macam tu. Itu nama bela wanita. Bela wanita, mahalkan wanita. Jangan murahkan. Bukannya barang-barang longgok, tuan-tuan. Wanita bukan barang longgok. Wanita ini barang yang bertahta pada kedudukan yang tertinggi di dunia. Tiba-tiba wanita rendahkan diri dia. Rendahkan diri dia dengan setara, malah bawah lagi daripada dunia. Apa cerita?
Tak ada barang kemas, rasa macam terhina. Kurang-kurang kenalah ada 1 kerat, 2 kerat. Kita orang perempuan kata. Kenalah ada. Apa murah sangat nak kena ada emas baru kata mahal? Patutnya tak ada benda yang mahal boleh letak pada yang mahal. Kereta Ferrari. Anda nak letak aksesori apa? Anda pernah tengok kereta Ferrari dengan aksesori ke? Tak ada. Tak ada Ferrari nak letak aksesori sebab tak ada aksesori yang boleh fit dengan Ferrari. Dia kena custom made. Tak ada. Pergi kedai aksesori kereta biasa. Mana boleh? Kereta Ferrari kalau nak dia kena pergi Ferrari juga. Dia tak ada nak tukar set mirror, kata apa? Ferrari tukar set mirror lain ke, buat kata exhaust, buat muffle dia apa, tukar kok suka. Tak ada. Dia kena pergi kepada custom made. Ni wanita. Wanita sebaik-baik perhiasan dunia. Anda duk hias wanita dengan benda murah apa benda? Apa yang murah? Tu perhiasan dunia murah lah. Nak kalau tepek sana, tepek sini. Letak sana, batu sini. Dan sekali jadi apa? Penuh dengan apa? Perhiasan. Perhiasan. Barulah rasa diri itu nampaknya. Sedangkan diri dia duk bersandar pada perhiasan dunia. Nampak? Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kena faham. Sebab itu hati-hati. Sebab tu saya perhati tengok wanita. Anda ni bukan tempat anda di dunia sini. Tempat anda di akhirat sana, di syurga sana. Anda adalah wanita Islam. Ada peluang. Anda ada peluang menjadi wanita solehah. Anda ada peluang. Sebab wanita solehah tak perlu resume. Tak perlu ada CV yang tebal-tebal. Tak perlu ada kena pengalaman untuk di mana-mana syarikat multinasional. Kena ada harta, kena ada gini. Tak ada. Wanita solehah kena ada Allah. Dan bila kena ada Allah, semua makhluk malah wajib ada Allah. Anda tak ambil peluang itu. Orang kata susah lah ustaz jadi wanita solehah ni. Bukan susah sebab susah. Sebab senang sangat. Itu saja. Sebab senang sangat jadi wanita solehah ni. Bukan sebab susah nak kena pikul apa-apa pun. Bukan nak kena pikul batu lah, nak kena pikul itulah, nak kena pikul suami lah. Mana ada? Kadang-kadang suami pun dia tolak sendiri. Tolak pun pakai remote. Kursi remote. Sekarang pakai remote lah kursi tu. Pom, tolak ke depan. Semua dah mudah dah. Masak nasi, periuk masak. Basuh baju, mesin basuh. Mesin basuhkan, periuk masakkan. Nampak? Apa lagi nak buat? Kalau ada mesin nak apa untuk suami, dia mesinkan suami tu. Masukkan suami dalam tu, tekan tet. Keluar, abang dah ready. Nampak? Punyalah mudah. Serba-serbi. Mana kata susah? Yang susah ni sebab apa? Dia nak samakan, dia nakkan dunia tadi. Nampak? Ni kehidupan. Ni yang kita nak bincangkan tuan-tuan. Ini nak kita nak bincangkan. Tiada penganiayaan bagi wanita solehah. Biasanya yang dianiayakan tu bukan wanita solehah. Tengok tuan-tuan, sidang jemaah mulka Allah Ta'ala. Ramai orang ni talbis kehidupan ni. Dia sebut wanita solehah je. Bila kata dia ini sukar untuk bergaul dengan orang, tak keluar, dia katakan, tak up to date. Tak, kamu ni akan ke belakang. Nanti kan kau dipergunakan oleh suami. Anda ingat tengok. Berapa banyak iklan-iklan yang pergunakan wanita. Cuba tengok. Asal iklannya pergunakan wanita. Ada cerita TV dia ada perempuan. Asal kaprik dia ada perempuan. Tak nampak tak jadi bahan kegunaan dia? Apa? Bahan apa? Nampak? Dikatakan perempuan yang cuba nak eksklusif ni dikatakan kolot. Nanti kau akan dipergunakan oleh suami kau. Kurang-kurangnya dipergunakan oleh orang yang halal daripada diambil kesempatan oleh orang yang haram. Kurang-kurangnya dipergunakan untuk benda yang halal. Suami pergunakan kamu untuk benda yang halal. Lagi mana tak bergunakan untuk benda yang haram lah. Tak suruh benda-benda yang haram. Tak adanya. Mentaliti orang sekarang ni, kehidupan lah ni. Nampak? Dia rasa seperti orang gaji. Seperti dipergunakan. Dia tak sedar. Bila dia keluar saja, ramai akan pergunakan dia. Ramai orang, dunia akan pergunakan perempuan.
Patut perempuan pergunakan dunia. Tapi tidak, perempuan dipergunakan, diperkudakan. Nah, ini yang berlaku. Akhirnya berlakulah perempuan-perempuan yang mana melukut di tepi gantang, tersadai di tepian-tepian, yang meraih kasih sayang, perhatian. Sebab apa ni? Allah ni bagilah sikit skala. Mencabar hidup, betul hidup di era akhir zaman, nak jawab betul. Sebab apa mencabar? Sebab tercabar. Sebab anda tercabar, tak memahami akan erti hakikat kehidupan sebenar. Wanita ni dah hebat. Orang kalau dah hebat, Ferrari, nak tercabar ke dengan kereta Viva? Nak tercabar dengan Myvi? Oh, Myvi tak boleh, king of the road. Nak tercabar ke? Kalau dah tahu kereta tu horsepower dia, pergi kepada 500 horsepower, 700 horsepower, anda nak tercabar ke dengan kereta-kereta kecil yang cuba rem-rem anda? Tak tercabar sebab Ferrari kenal siapa Ferrari. Walaupun dia bawa 40 km sejam. Bila kita bawa motor superbike, zat tengok kiri kanan, ram, kita relax. Aku sekadar rem dia, tinggal 10 tiang belakang. Kau jalan dulu. Kita siap suruh dia, jalan dulu. Wanita-wanita yang tercabar ni, sebab dia tak sedar diri dia. Dia tak kenal. Dia murahkan diri dia. Itu saja. Sebab tu tercabar. Bila tak ada kejaya, tercabar. Bila tak ada duit, tercabar. Bila tak ada perhiasan, tercabar. Sebab apa? Sebab, lalu anda kata, itulah cabaran, katanya. Susahnya. Apa susahnya? Sebab anda tak kenal, itu je. Jadi sedang nyemah yang mulakan Allah SWT. Sebab tu datanya tercabar. Cabaran ni. Sebab kita sahut cabaran tu. Allah, kesian kaum wanita. Kesian dia bila dia tak ada ilmu. Puan Haliza, dia tak ada ilmu. Bila wanita itu dibimbing dengan apa? Dengan akidah. Rahim. Terang-terang dengan akidah. Maka di sinilah bangkitnya ummah. Wanita yang mempunyai keyakinan yang tidak berbelah bagi dengan Allah. Benar tercabar dengan benda yang murah. Tadi, terkesan dengan pencinta wanita. Pencinta wanita. Tercabar bila meletakkan cinta itu dengan pelbagai. Banyak. Dia ingatkan cinta itu apa? Benda. Cinta bukan benda, tuan-tuan. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Itu dia. Bagi perangat sikit. Sebab itu dalam kajian kehidupan, kita dah faham tentang fikir. InsyaAllah, saya yakin semua faham. Kita ngaji berakidah. Okey, Alhamdulillah, insyaAllah semua. Kita ngaji beramal. Kita kaji beramal. Tapi saya nak tanya, kita kaji tak bab kehidupan? Kita faham tak tentang usul kehidupan? Contoh dalam pernikahan, munakahat. Kita faham bab fikir. Talak, cerai, kita faham rujuk, kita faham tanggungjawab, hak. Tapi kita faham tak apa usul pernikahan yang mesti dikaji? Ini ilmu hikmah yang disimpan untuk dihuraikan dari rungkaikan. Nampak? Setiap kehidupan itu ada usulnya, ada asasnya. Mesti perjalanan itu semua menuju kepada Allah. Kalau kita tak selami, tak dalami, tidak fahami, itu jadi akhirnya perkahwinan itu akhirnya rosak. Amalan banyak, tetapi perkahwinan rosak. Bila rosak perkahwinan, amalan jadi apa? Sia-sia. Sebab apa rosak perkahwinan? Yalah, dia buat tadi beramal sebab apa? Perkahwinan dia tak faham. Beramal sebab kahwin lah. Bila rosak perkahwinan, dia nak beramal untuk apa? Sama ada dia beramal untuk kahwin atau beramal sebab dah frus dengan perkahwinan. Ramai. Dia dah frus dengan perkahwinan, dia beramal. Saya dah fed up dengan perkahwinan ni, Ustaz. Jadi saya nak beramal. Jadi kamu beramal sebab fed up, frus, atau kamu beramal sebab kenal Allah? Lemak. Kenal Allah. Tu dia. Ini kena faham. Kamu ni meniaga ni. Kamu meniaga sebab kamu takut miskin, atau kamu meniaga sebab kamu nak kenal Allah? Itu masuk dia. Jadi semua tajuk ni untuk kenal Allah. Ya, kehidupan adalah perjalanan, torik, ataupun uslub, ataupun perbahasan
untuk kita jadikan dia tempat untuk menyatakan kefahaman. Kita nak menyatakan kefahaman. Allahumma salli ala Muhammad. Macam maaf Ustaz nak bertanya, macam mana dengan isteri yang buat semua benda dari dalam rumah, sampai nak beli bahan dapur pun isteri semuanya bagi duit, adakah itu perkudakan isteri sampai suami nak beli ikan pun tak tahu sebab tak ambil tahu? Perkudakan isteri. Dia ni semua benda isteri buat, suami sampai tak tahu. Saya nak bagi tahu. Bila kata diri tak nampak apa hasil asas perbuatan, tadi lah tu. Rasa macam diperkudakan je. Semua kita ni, macam apa kita kadam dia ke? Saya nak bagi tahu. Bila kata kahwin saja, dia jadi ibadah lah semua tu sebenarnya. Sebab nikah as-sunnah. Nikah tu sunnah. Menghidupkan sunnah Nabi. Nikah tu mendirikan masjid. Nak dikudakan ke, nak dinagakan ke, apa nak tergolek ke, nak tertiarap ke, semua tu pergi kepada ibadah. Tapi sebab nampak suami, tu jadi masalah. Aku buat ni macam jadi orang bodoh lah pula. Aku pergi pasar balik aku buat ish. Nampak? Sebab tu ramai akhirnya diperbodohkan, rasa bodoh lah. Aku nak diperbodohkan lah. Aku tak boleh berkhidmat dengan suami ni. Aku boleh berkhidmat dengan orang. Pergi keluar. Kena bodoh juga. Orang kata apa? Tak guna. Ada laki macam tak ada laki. Dah. Elok buat untuk laki nak rasa dipergunakan oleh suami sendiri daripada pergi keluar. Orang cakap, laki kau mana? Tak pasal-pasal kena. Nampak? Tentu arah biar nampak bodoh tetapi beribadah. Biar nampak bodoh lah. Nampak bodoh lah, semualah suami isteri nak buat. Tak apalah, biar nampak bodoh pun. Tapi Allah tak nampak bodoh semua tu. Allah nampak apa? Semua tu ibadah. Pahala. Apa masalah? Suami yang selalu beli. Dah, kalau suami pula selalu beli. Ikutlah suami dia nak buat kerja. Tak ada kata suami ni diperbodohkan isteri beli. Tak ada dia nak beli. Dia belilah. Dia ni diperbodohkan ni bila kita tak buat kerana Allah. Bodoh terus tuan-tuan. Jahil. Jahil. Itu je. Nampak cerdik tapi bila tak kerana Allah, jahil terus. Itu sebenarnya. Biar orang kata macam tadi sahabat kita tanya. Asal dia perempuan buat kerja rumah, rasa macam tak ke mana-mana. Nampak macam dibodohkan je. Sedangkan itu pahala yang besar. Kalau jadi isi bekerja kerana Allah boleh. Iyalah, kalau kerana Allah, buatlah kerja tu elok-elok. Kerana Allah. Semua benda boleh jadi kerana Allah. Tapi tanya balik, adakah Allah suruh aku kerja? Senang je nak faham benda ni. Aku ni kerja kerana Allah. Soal balik, adakah Allah suruh aku kerja? Ni saya beli Gucci bag ni kerana Allah Ustaz. Boleh tak saya beli bag harga RM5,000 kerana Allah? Belilah. Kau nak niat je. Tak masalah. Soalnya, ada aku suruh beli beg RM5,000 harga? Tak ada lah pula. Tu kena cerdik. Jadi pastikan bila bekerja, buat benda yang Allah suruh. Ustaz, Allah suruh saya kerja. Tak mana Allah suruh kerja? Allah suruh, dia kena carilah. Mana nak cari alasan ni? Nak pegang duit tak wajib, nak bayar nafkah tak wajib. Habis apa hukum saya kerja Ustaz? Harus. Habis saya kerja untuk apa? Senangkanlah suami tu. Ish, nak senangkan suami. Sumpah Malaikat 44 katanya. Dah tu kamu kerja untuk apa? Itulah. Saya kerja untuk kerana Allah lah Ustaz. Kerana Allah bendanya. Kalau kerana Allah, mesti jelas pada hukum. Bukan niat semata-mata. Malah tak terpakai niat kalau nanti ada hukum. Ni nak solat apa ni? Saya nak solat Zuhur Ustaz. Pukul berapa? Pukul 10. Apa kamu gila niat pukul 10 kerana Allah? Tunggu masuk waktu lah kamu solat. Gitu. Memang kita nampak kerana Allah. Tapi bila kerana Allah, pastikan hukumnya jelas. Jelas. Keluar kerja kerana Allah Ustaz. Kerana Allah kenapa? Sebab saya nak mudahkan suami saya.
Saya nak mudahkan lagi. Semua kerja rumah saya buat dah Ustaz. Suami saya tak apa ni. Saya nak bagi duit lagi kat suami saya ni. Saya nak mudah betul suami saya ni. Kalau boleh saya nak suruh dia duduk dekat wheelchair tu. Saya tolak semua. Punyalah isteri. Luar biasa dia katanya. Tapi biasanya, betul sebab tu guru saya cakap, betulkan niat. Betulkan niat. Memang kita boleh sebut kerana Allah. Tapi adakah kita niat betul kerana Allah? Silap lagi bulan, nak lari daripada tanggungjawabnya asal. Sebab tu, bila sebut kerana Allah, dia mesti ada pada hukum. Mesti pada hukum. Itu kerana Allah. Kalau tidak ada perbahasan hukum di situ, itu bukan kerana Allah. Saya kahwin ni kerana Allah Ustaz. Okey, kerana Allah, hukumnya apa? Wajib didik isteri. Kalau betul kerana Allah, didik isteri. Jangan dok biar ada isteri tu bergentayangan. Ikut awak lah. Ikut awak. Dan sekali, kita ikut awak. Ini masalah. Kena faham. Hukum jelas. Tu kata, kalau kerana Allah, pastikan jelas perbahasannya. Sedang jemaah yang muliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau kita lihat di sini, Allahumma salli ala Muhammad. Kalau kita lihat di sini tuan-tuan, bila kata nak membawa siri ini, bila kata nak meneruskan perbahasan ni, kerana Allah ni, ini kerana Allah ni. Apa dia? Semua khalifah ni, semua perbuatannya dia akan jadi lillah. Untuk, ini saya bahas ni dulu ya. Untuk Allah. Untuk Allah, dengan Allah. Ni saya bahas dalam kehidupan. Saya bahas maksud kehidupan. Saya bagi kata kunci di situ dulu. Sebab dia ada perbahasan tentang tarif untuk dengan ni. Tapi saya nak kaitkan dengan kehidupan. Untuk Allah, dengan Allah, kerana Allah. Saya nak mudahkan perbahasan. Bila kata khalifah, kita nak bawa semua untuk Allah. Semua kepada Allah. Cuma ada terjemahan. Ada terjemahannya. Untuk lillah. Ini pada niat, semuanya lillah. Bila kata, saya nak rangkulkan semuanya. Bila katalah kerja. Ambil kerja tadi. Kerja office. Baik. Bila kata lillah, dia niat mesti lillah. Lillahi rabbil alamin. Semua perbuatan untuk Allah. Untuk Allah kena faham satu perkara. Bukan Allah berkehendak pada amal. Tidak. Allah tidak berkehendak pada makhluk. Tapi bila kata untuk Allah apa? Untuk Allah nilai. Itu kena faham. Bila sebut untuk Allah nilai. Tu dia. Ni kerja untuk apa ni? Untuk Allah. Untuk apa untuk Allah? Allah tak berkehendak kepada kerja ni. Oh ya. Tapi untuk Allah nilai kerja awak. Clear tu. Bila kata untuk Allah nilai, maka pastikan penilaian itu setara dengan apa yang Allah nak. Khalas. Pastikan nilai ini mengikut ISO Allah. Nilai. Sebab untuk ni untuk Allah nilai. Bila kata untuk Allah, perbahasannya mestilah kita yang buat, tetapi perbuatan kita mengikut suruhan Allah. Bukan kita buat ikut kita nak. Contoh, kereta. Ini perbahasan bawa nama Allah ni. Kereta. Beli untuk mak. Siapa yang beli? Ahmad. Ahmad beli kereta untuk mak. Maka kereta ini mestilah dinilai oleh mak mengikut kehendak mak.
bukan mengikut kehendak Ahmad. Walaupun Ahmad yang kena beli kereta. Duit siapa? Duit Ahmad. Siapa yang kena cari duit? Ahmad. Siapa yang berpeluh-peluh ni? Ahmad. Tapi siapa yang akan bermanfaat, yang akan guna kereta ni? Mak. Jadi Ahmad kena ikut mak. Sebab kereta ini untuk mak, bukan untuk Ahmad. Maka semua spek kereta ini mengikut kehendak mak, bukan kehendak Ahmad. Baik, tamsil. Kehidupan. Bila kata untuk Allah, siapa yang kena buat dalam kehidupan ni? Ni kata ni kena faham. Yang kena buat siapa? Kita lah, hamba. Siapa yang kena penat-penat? Kita lah. Siapa nanti yang tak tidur malam? Kita lah. Siapa yang akan susah-susah? Kita lah. Tapi apa yang kita buat ni, ikut kehendak Allah. Tak boleh ikut kehendak. Walaupun kita yang kena susah-susah. Walaupun kita yang kena penat-penat. Walaupun kita yang kena bergabih-gabih, Ustaz. Tapi memandangkan ada perkataan kalimah lillah. Jelas untuk? Jelas. Maka bila kehidupan untuk Allah, kenalah melihat apa yang Allah suruh, apa yang Allah larang. Buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Buat apa yang Allah suka, tinggal apa yang Allah benci. Jangan ambil satu je. Apa dia buat apa yang Allah suka? Yang benci dia tak highlightkan pula. Kerana belum lagi ni, kita untuk baru, lillah. Untuk Allah. Lillahi rabbil alamin. Lil untuk Allah nilai. Kehidupan ni untuk Allah nilai dengan segala amal yang kita buat. Yang kena buat amal kita. Yang akan nilai amal Allah. Clear. Bukan manusia. Tak ada kena mengena manusia nak nilai amal. Apatah lagi malaikat. Malaikat catat saja. Baik. Jadi bila kata buat untuk Allah, maka untuk ni adalah dinilai. Itu clear. Maka biarlah kehidupan ini kita yang buat. Nampak Allah bagi kita tenaga, Allah bagi kita akal, Allah bagi kita usaha. Kita buat semua tapi kena ikut Allah. Sebab apa? Allah yang hidupkan kita. Kelas, titik kat situ. Bukan kita yang hidup sendiri. Allah yang hidupkan. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai manusia, sembahlah aku yang menjadikan kamu, menghidupkan kamu. Allah suruh sembah sebab Allah yang hidupkan kita. Bukan isteri kita, bukan anak kita, bukan mak kita, bukan orang lain. Allah. Maka Allah hidupkan, buat apa yang Allah suruh, tinggal apa yang Allah larang. Maka itu definisi takwa. Itu takwa. Baik. Bila buat untuk Allah, kehidupan untuk Allah, maka datanglah perbahasan pengabdian. Mengabdikan diri. Dia panggil menghambakan diri. Bila sebut untuk, maka perbahasan menghambakan. Ataupun menyembah. Baik. Bila kata menyembah ni, ni perbahasan seterusnya. Bila kata untuk Allah, bila kata mesti ada konsep hamba, dia kena ada hamba. Bila kata untuk, dah kena ikut, maka itu title apa? Hamba. Hamba. Maka hamba ini satu sifat yang kena jelas dulu, kini dan selama-lamanya. Apa dia? Lemah. Tak ada daya. Ini pakaian hamba. Maka jika begitulah keadaan kita, ni nak buat untuk Allah ni. Semua nak ikut Allah ni. Tapi saya hamba. Maka saya lemah. Maka datanglah perbincangan, buatlah dengan Allah.
billah. Wa huwa ma'akum aynama kuntum. Ke mana pun kamu pergi, maka di situlah Allah bersama dengan kamu. Bagaimana nak dengan Allah? Mesti ada kesedaran. Disebut ba ni dengan, ulama mufassirin mengatakan, kalau kita lihat ba tu ba ni dengan nama. Bila sebut, ni perbahasan bila bismillah ni kerana pula ni. Kerana Allah lah ni. Tapi billah, ni perbahasan billah bermaksud isti'anah, pertolongan. Dan keakraban, qarib, keakraban. Keakraban. Qarib. Baik. Kena susunan tu, buat untuk pertama semua lillah. Ingat kalau susunan dia, dia jangan tukar-tukar ke, tutup kejap kerana, kejap untuk, kejap kerana. Dia kemuncak itu lillah. Tu kemuncak. Nak naik ke puncak ni larat ke? Larat ke? Tak larat kan? Billah lah. Nampak? Maka di saat untuk menuju kepada untuk Allah, dengan Allah, tak boleh anda dengan amal sampai. Bohong siapa cakap dengan amal boleh sampai. Iblis tak sampai. Kalau sebut dengan amal, iblis, makanan iblis je lagi. Aku beramal tak sampai. Kamu nak beramal je bah. Tak payah katanya. Letih. Letih lah kena nipu dengan iblis. Baik, bila kata billah itu seluruh ibadah mesti pertolongan Allah. Jangan sombong kita mengatakan kita beribadah. Sebab itulah datanya usolli, sahaja aku. Sahaja aku ni apa maksudnya? Sahaja tu maksudnya apa? Maknanya saja tu mudahnya buat. Saja. Sebab apa mudah tu? Sebab dengan Allah. Bukan sebab dah. Sekarang ni Ustaz mudah, saya malam ni tak sibuk Ustaz. Kalau tidak malam sibuk dengan suami lagi, dengan anak lagi. Sekarang saya dah lapang Ustaz. Sebab apa? Inilah. Dengan apa? Patutnya Alhamdulillah dengan Allah Ustaz. Allah bantu lapangkan waktu malam, suami pun faham. Sebab apa suami faham? Sebab banyak perubahan dulu macam lah hantu raya. Sekarang ni Alhamdulillah boleh buat bincang Ustaz. Orang kata, barulah nampak kesan. Kalau mengaji nampak kesan, nak ngaji sampai berapa pun tak marah. Ini mengaji macam tu kat perangai tak berubah-ubah. Tu mengaji apa nama tu? Kalau mengaji nampak berubah. Memang suami tak boleh nak ngajar. Suami pun kena sedarlah awak tak boleh mengajar. Kalau awak boleh mengajar, ngajar macam ni. Buat kelas. Dengar sini, abang nak ngajar. Tak ikut Ustaz Farid. Buka, abang pun nak buat live juga. Yang view, isteri seorang. View lah seorang. Ngajar. Tak reti lah abang nak ngajar. Ikutlah Ustaz Farid. Dah, habis cerita. Surrender. Jadi, mudah ada. Ya Allah Ustaz, mudah dengan Allah Ustaz. Saya nak buat untuk Allah dan dengan Allah. Tidak boleh untuk Allah tanpa Allah. Mesti dengan Allah. Sebab untuk Allah kan? Untuk Allah mesti dengan Allah. Dan bila kata billah, bila kata dengan Allah, maka tidak boleh lari daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka bila kata dengan Allah, bila kata tadi dengan tadi, maka syariat itu yang utama. Hukum itu mesti yang utama. Apa hukum kamu buat? Kalau betul dengan Allah, maka tidak ada perkara yang bersalahan dengan hukum agama. Kamu buat ni bukan dengan Allah ni, bukan untuk Allah ni, bukan dengan pun tidak, untuk pun tidak. Mesti tarik nubuwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bila kata begitu, barulah datangnya perbincangan bahagian
hamba, bahagian manusia dengan nama-nama Allah yang terpuji. Baru boleh. Kalau tak ada perbincangan ni tentang itu, jadikan kena sesat tu. Rasulullah tak ada, dengan Allah pun tak ada, untuk Allah pun tidak. Last sekali buat apa? Ni ngaji asma' ni lagi. Last sekali tu nampak diri tu. Saya tak perlukan makhluk, Ustaz. Saya terus kepada Allah. Terus kepada Allah terus. Rasulullah pun yalah, Rasulullah pun manusia juga. Sudah mula menyeleweng. Dia kena macam tu. Bila untuk Allah, dengan Allah mesti dengan Rasulullah. Bila kata dengan Allah, terjemahannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mesti. Tidak boleh tidak. Siapa kata mengaji dengan Allah tiba dia berpaling daripada Rasulullah, itu batil. Itu rosak. Tak boleh. Bila kata tentang Rasulullah, maka itulah perbincangan tentang bagaimana bahagian manusia, yakni hamba dengan nama Allah yang terpuji. Itulah Muhammad yang terpuji. Itulah membawa. Iblis dalam syurga, ya, Iblis dulu dalam syurga. Kemudian dikeluarkan. Wa qulna ya Adamu uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqraba hadhihi syajarah. Waktu tu Nabi Adam AS dengan Siti Hawa ada dalam syurga dan Iblis ada lagi dalam tu lagi. Setelah dikeluarkan daripada syurga, baru semua Iblis sekali turun ke bumi. Tidak ada sekali. Baik. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bila konteks, bila sebut tadi kerana Allah, sebenarnya dia akan refer kepada lillah tadi. Cuma bila sebut kerana, dia lebih pada perbuatan. Kerana Allah. Saya buat ni kerana Allah, Ustaz. Kerana Allah ni. Sebab tu bila sebut kerana Allah, itu mesti perbincangan je Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah suruh kah? Tu kalau kerana Allah tu. Kerana. Jadi saya buat ni kerana. Bila sebut kerana ni, dia mesti ada timbal balik kepada balasan. Timbal balik kepada balasan. Nak balasan itu, dia panggil amalan syaratnya, bila sebut kerana Allah, dia ikhlas. Dan mesti ikut ittiba' dengan Nabi SAW. Berbalik pada dia, Rasulullah SAW. Mesti ikut Nabi SAW. Mesti ikut Nabi Muhammad SAW. Ni kata bila kerana tadi. Maka kerana ni dia pergi pada implementation. Terjemahan. Ini dalaman, ni kefahaman. Lillah dan billah ni kefahaman. Dalam. Bila sebut kerana ni, dia lillah. Dia pecahan pada lillah lah tu. Cuma sebut kerana, kan, untuk dan kerana ni. Untuk terus sampai. Kerana ni, dia perjalanan lagi. Dan dia terjemahan kepada perbuatan sebenarnya. Perbuatan. Jadi nak kerana Allah, macam tadilah saya kerja kerana Allah. Bila kerana Allah, perbuatan kamu kena mengikut Rasulullah SAW. Itu maksud dia. Berbanding tadi perbincangan. Mesti ikut jalan Nabi SAW. Jadi tak boleh, tak ada perbincangan, tak ada cerita pasal Nabi, amalan itu terbatal sama sekali. Jangan buat pahaman-pahaman, cuba-cuba nak kaji-kajinya, cuba nak buat falsafah ke, bahasa mudahlah macam gini. Jangan mengaji nampak macam hebat. Sebut bahasa-bahasa ni, canggih nampak. Tak payahlah. Tak payah nak bermain dengan kata-kata yang kembali mengelirukan kita. Dia kalau dengan Nabi SAW tak ada keliru. Dia nampak biasa je. Macam amalan. Kenapa kita hari ni keliru dalam beramal? Sebab kita kadang-kadang mengejar amalan yang konon-kononnya nampak biasa. Contoh, zikir lepas solat, subhanallah, alhamdulillah, Allahu akbar tu 33 kali semua tu. Last kali 34 nampak biasa. Afdal zikru fa'lam annahu la ilaha illallah nampak biasa. Solat awal waktu nampak biasa. Taat dengan mak ayah nampak biasa.
taat dengan suami nampak biasa. Jadi nak nampak luar biasa, dia kajilah benda yang pelik-pelik sikit. Padahal orang perempuan tak payah nampak pelik sangat. Anda nak pelik-pelik, nak gimana? Tak payah pelik-pelik lah. Pengajian tak ada yang pelik-pelik lah. Jangan pelik. Orang dengar pun pelik. Pelik perbahasan kamu ni. Sebab tu orang dengar Ustaz Farid, alah biasa Ustaz cakap benda biasa, kulit baru. Kulit bendanya. Kalau cerita kulit, cerita isi ni saya nak dengar juga. Tapi dia cerita bab isi, terkabur nampak. Cerita bab cinta, apa itu cinta? Kalau nak tanya bab isi, saya tanya isi. Cinta apa? Sayang tu apa? Apa nama yang ada pada diri? Tak tanya dia. Kita nak main tanya boleh je. Tapi tak adalah kita bertanya tu bukan mengajar, tu bertanya. Nak mengajar. Ni yang bertanya. Kita bukan nak bertukar-tukar soalan. Kita nak terus bagi. Ni dia. Nabi pun tak ada buat cara gitu. Jangan suka bertanya, jangan suka bersoal. Tu je. Kalau ada yang keliru, tanya. Supaya jangan tanya lagi. Itu sebenarnya. Faham? Kita biar jelas dalam pengajian. Pertama, jangan pelik. Nampak pelik, itu mengundang lah tu. Biar mengaji nampak, dia akhirnya sebati dengan kehidupan. Dia sebati. Islam agama yang dipanggil menyantuni manusia. Dia Islam agama yang syumul. Islam agama yang boleh berada pada sepanjang zaman. Tengok pada konsep ibadah. Tengok contoh pakaian. Saya pakai macam ni. Serban. Ni bukan pakaian orang tertentu. Tak ada. Anda nak pakai. Cuma kalau tolak ke depan jadi imam, jangan goyang lutut lah. Itu je lah. Biasa kau pakai serban pakai ni, siap lah. Tengok imam datang, kena tolak ke depan tu. Yo man. Itu tiba-tiba serak tekak tu. Orang pakai macam ni sebab ada gambarannya ke situ. Sedangkan tak ada pun. Tapi kalau kepercayaan lain, jangan buat main. Dia ada baju khas dia. Pelik betul. Kadang-kadang kena pakai itu, kena pakai ni. Pelik lah. Pelik. Tengok apa pelik ni. Bila pelik tu, kita kena fikir lah. Macam masuk akal buat kerja-kerja macam ni. Ni mudah. Kadang-kadang tak boleh beza pun mana satu tok guru, mana ni sama je. Macam tu lah. Nampak? Jadi Islam agama yang merungkai segala kekeliruan. Islam agama bukannya terletak pada pemakaian khususan. Tak ada. Yang apa yang Nabi pakai, itu pakaian yang boleh semua pakai. Boleh semua pakai. Tak ada masalah. Nak pakai rida boleh. Macam tadi saya bincang dekat masjid. Pakai. Jangan takut nak pakai serban. Pakai. Tak ada boleh pakai. Dia teruk. Alamak Ustaz jadi guru yaya. Tak ada. Pakai je. Pakai. Tak ada masalah. Ni apa ni? Sebab nak muliakan agama. Nak muliakan penampilan. Nampak mulia agama tu. Bukan kita nampak mulia. Kemah. Pakai ni. Smart. Bukan nak jaga image. Ini saya tak boleh lah pakai biasa. Saya nak Ustaz. Kalau saya pakai macam jatuhlah standard saya. Sudah. Itu mengarut lah macam tu. Jangan macam tu. Kan? Pakai. Bismillah. Sebab apa? Saya nak orang saya pakai gini, saya nampak orang nak muliakan agama. Maksudnya tak ada pelik lah. Jangan pelik lah. Bila mengaji tengok-tengok, pakai kopiah, pakai serban, pakai... Tak pelik. Jangan pelik. Tak pelik. Bila mengaji, pakai tudung labu. Tak pelik. Itu biasa. Tapi kalau agama lain, kan, dia ada pakaian khas. Dia ada aktiviti yang memelikkan. Kena tertentu. Kena ada tertentu. Kena ada. Sebab tu contoh dalam ruqyah dalam ruqyah lah perubatan. Kalau dia pakai benda yang tertentu je, hati-hati. Dia kena mesti ini. Ayam ini. Ini dia ada. Walaupun itu syarat, tetapi kalau dia terikat, contoh solat. Solat tak terikat. Solat tak terikat.
Tak ada kena mesti ada gini, mesti ada begini, baru boleh. Nampak? Tuan guru dengan pelajar tak sama, sudah pasti. Tapi tuan guru tidak pernah membezakan diri dia. Tapi anak murid nak kena faham sendiri, faham. Tapi nak meletakkan diri itu berbeza, tidak. Agama bukan agama yang memujukkan perbezaan. Tapi mulianya seseorang itu kerana Tok Guru. Kenapa dia mulia? Sebab dia memuliakan agama. Allah angkat darjat dia. Kalau anda nak dimuliakan, bercakaplah seperti Tok Guru bercakap. Cakaplah. Cerita pasal Allah, cerita bawa. Dah fikirlah. Tengok Allah angkat. Tapi jangan tiru je. Hayatilah apa yang disampaikan. Kupaslah macam mana dikupaskan. Ikuti apa yang disarankan. Maka dimuliakanlah oleh Allah di atas keikhlasan dalam menyampaikan. Dia akan berbeza. Nampak sama, tapi dia tetap berbeza. Macam guru saya, semua style biasa je, nampak. Tapi tuan-tuan, mana nampak berbeza? Ketika mula berbicara. Di situ boleh nampak di mana permata, di mana kaca. Tuan-tuan. Kita boleh nampak. Sebab tu kata-kata tidak boleh menipu kita. Sebenarnya. Bila mula berbicara, tuan-tuan, walaupun sehebat mana berbicara, tetapi kita boleh kesan kata-katanya. Ini bukan sebarang orang. Dia. Yang ini, sebab tu Nabi kata, hati-hati dalam kata-kata. Jangan kata-kata bendanya orang, akhirnya dia ni betul tak betul. Sebab tu jangan banyak bercakap. Nanti kan terbuka semua cerita diri tu. Baik diam. Diam itulah yang akan mengangkat darjat juga. Tok Guru ramai diam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Khair. Jadi sedang jemaah yang mulakan Allah Ta'ala. Baik. Jadi maknanya, kita dah faham perkara ni. Jadi jelas. Bila kata amalan khalifah itu lillah. Okey. Bila kata semua tuju pada lillah, Allah, untuk, bila kata untuk, mesti dengan Allah. Bila dengan Allah, mesti buat apa yang Allah suruh. Mesti hukum, mesti tertakluk. Jangan berpaling daripada syariat. Jangan ingat tak apa, Allah. Ni kadang-kadang jadi sesat kat sini. Bila kata sebut Allah dan tuan, syariat ke laut. Jangan, itu bukan kerana Allah. Itu bukan dengan Allah. Sebab ramai, saya tengok ada beberapa tu disebut Allah tuan, yang main. Sekali tengok syariat dia ke lain. Tak seperti mana yang bahasa mudah gini tuan. Syariat Islam sunatullah. Dia sangat sangat menyantunilah, serasi, hati kita serasi. Dia tengok cara pelik, pakai pelik, dengar macam-macam aksesori dengan nampak benar lah pelik dia. Kita kena step. Walaupun cakap Allah. Tetapi mesti dia bersyariat kembali. Sebab tu syariat tidak terpisah dengan hakikat. Ingat, kulit dia menjaga isi. Kulit menjaga isi. Isi itulah yang akan diterjemahkan. Bukan kata buang kulit, buang syariat. Tidak. Bermaksud isi akan busuk. Sebab tu orang yang buang syariat, isinya busuk. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, jadi sedang jemaah yang mulakan Allah SWT. Khair. Jadi itulah dia kesimpulan kita pada malam ni. Kita sambung lagi perbahasan insya-Allah. Maka bila perbahasan tentang khalifah ini, kita dah masuk bahagian manusia dalam nama Allah. Sebab saya nak cerita tentang penterjemahan antara asma'ullah, asma'ul husna. Tapi kita kena lillah dulu, untuk dan dengan. Sebab bila tidak bawa kepada itu, dia akan bawa pada diri. Jadi hancur. Sebab tu datang tadi perbahasan cintalah, untuk Allah lah. Tapi tidak faham kerana pun tak faham, dengan pun tak faham. Subhanallah. Jadi ini yang kita kena perbahaskan. Baru kita masuk tentang asma'. Barulah kita cerita tentang Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Quddus. Bahagian mana yang kita nak terjemahkan pada perbahasan-perbahasan ini? InsyaAllah kita akan sambung perbahasan kita pada siri yang akan datang.
Teruskan istiqamah, mohon kepada Allah. Nah, kita boleh implement dah. Contoh, anda menuntut ilmu kerana Allah, untuk Allah, lillah. Lillah, untuk dan kerana. Benda yang sama, tetapi untuk ini kemuncak, lillah kerana itu perjalanan. In between, billah. Maka mohon pada Allah dengan Allah. Tolong mohon bantu. Anda jangan buat kerah gitu je. Mohon Allah bantu, tetapkan. Ingat, bila kata dengan Allah, iblis sangat tidak suka. Bila iblis sangat tidak suka, antaranya adalah dia melemahkan kita untuk mengaji. Itu saja. Macam-macam lah halangan. Nak jadi kebetulan lah, nak jadi itulah, macam-macam lah keluar nanti. Tuan-tuan, mesti dengan Allah. Khair, saya doakan semuanya. Allah bantu dengan kudrah dan iradahnya, dengan bantuannya, inayahnya, insya-Allah terus istiqamah dalam pengajian sehinggalah dapat hasil daripada pengajian ini, yakni Allah berikan yakin pada kemuncak pengajian. Itulah hakku yakin, tuan-tuan. Mudah-mudahan Allah bantu kita. InsyaAllah, mohon ampun, mohon maaf daripada atas segala kekurangan, terkasar kata, kurang bicara. Moga-moga Allah Ta'ala sajalah yang mampu menyempurnakan perbahasan kita pada malamnya penuh barakah ni. InsyaAllah sehingga ketemu lagi pada siri yang akan datang. Aku lu qouli hadza wa astaghfirullahalazim li wa lakum. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tangguh dengan tasbih farah dan suratul Asr. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr illa allazina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wallahu a'lam bissawab. Takbir. Allahu akbar.